Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Greetings. Lord. Hallelujah. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. దేవుని పరిశుద్ధ నామమున మీకు అందరికీ శుభములు కలుగును గాక. I welcome you all who is watching live from social media, YouTube, and request everybody to share this link to your friends and family and motivate them to subscribe to channel. మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి ఆన్లైన్లో చూస్తున్నటువంటి వారందరికీ మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ఈ లింక్ని షేర్ చేసి మీరందరూ ఆశీర్వదింపబడవాలని కోరుచున్నాం. I have seen my YouTube link. It shows that many thousands of people are watching, but they are not subscribing to the channel. మరి చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ మరి దీన్ని ఎవరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు. I'm not that well averse with how this works, how the social media works, but I request everybody to subscribe to the channel. మరి ఏదో నేను సోషల్ మీడియాలో నాకంత అనుభవం లేదు కానీ మరి చేసేటటువంటి యొక్క సేవ అందరికీ చేరాలని మరి మీరందరూ దీనికి సహకరించాలని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. The purpose of live streaming is that many people should watch and be blessed, and the gospel is reached to the nook and corners of the world. మరి ఇంతగా మేము మరి ప్రయాసపడుతున్నది మరి సమయం తీసుకొని మరి చెప్పేదంతా కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యము విస్తరింపాలని, అనేకులు సువార్త విని రక్షింపబడాలని. So before going into the word, let's pray. ప్రార్థన చేసుకుందాము. Father, in the name of Jesus, I come before you, Lord. ప్రభువా, నీ సన్నిధికి మేము చేరి వచ్చి ఉన్నాము. We thank and praise you for all the things that you have done in our life, Lord. మా జీవితంలో మీరు చేసిన ప్రతి మేలుని బట్టి మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు. As the word is being spoken, Lord, I pray, Jesus, that the word manifests in people's life and transform their situations and improve their conditions, Lord. మరి ఈ వాక్యమును విత్తుచుండగా ప్రభువా, మీరే నీరు పోసి ఫలింపజేసి వారిని అభివృద్ధిపరిచి సమాధానపరచండి ప్రభువా. In Jesus' mighty name I ask this prayer. యేసు Amen. పరిశుద్ధ నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. So last week we were speaking about success under grace. మరి పోయిన వారము మనము ఏ రీతిగా విజయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించగలము అని నేర్చుకున్నాము. There are two kinds of people, or two kinds of ways to live in this world to be successful. మరి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయండి మనము విజయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించడానికి. One, it is to depend on your self efforts and your strength and your power to succeed in life. ఒకటి ఏమిటంటే నీ సొంత శక్తి, నీ సొంత బలము, నీ సొంత జ్ఞానం పైన ఆధారపడి ముందుకు వెళ్ళడము. And the other way is a godly way, that you depend on God for every area of your life. మరి ఇంకొక విధానం ఏమిటంటే మరి మనము ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుని మీద ఆనుకొని అడుగులు వేయడము. Whether it is a physical blessing, spiritual blessing, or financial resources blessing. మరి మనకు ఈ యొక్క ఆశీర్వాదాలు శారీరరీతిగా, మానసికంగా, ఆత్మీయంగా లేదా ఆర్థికంగా కూడా సహకరిస్తాయి. Last week we have discussed what is success under grace. మరి విజయవంతమైనటువంటి జీవితము ఏమిటని మనం నిన్న చూసాము. We have seen in Genesis chapter 39 verse 2 to 3, it says that Lord was with Joseph and he was a successful person. ఆది కాండములో మనం యోసేపు గురించి జెనసిస్ 37:17లో చూసినప్పుడు Genesis 39 verses 2 to 3, మరి ఆది కాండము 39:17 నుంచి మనం చూసుకున్నప్పుడు, so it says that the Lord was with him and all that he did was successful. మరి యోసేపుకు దేవుడు తోడై ఉన్నాడు, ఆయన చేసే ప్రతి పనిలో కూడా విజయం ఇస్తూ ఉన్నాడు. So to be successful, we need to have presence of Jesus in our life. మరి మనము విజయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలంటే మనకు దేవుడు తోడై ఉండాలి. When we have God's presence in our life, whatever we do, we become successful. మరి దేవుడు మనకు తోడై ఉండగా ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు, విజయం ఇస్తాడు. God's presence will help you, teach you, guide you, and go in a direction where you want to go. ఎందుకంటే ప్రభువు మనకు తోడుగా ఉండి మనము నడవవలసిన మార్గాన్ని నడిపిస్తూ, బోధిస్తూ, మనను సరిచేస్తూ ఉంటాడు. Today title of my message is, what is God's kind of success? What is Jesus kind of success in our life? మరి ఈ దినము నా యొక్క వాక్యము దేవుని అందు ఆనుకొని ఏ రీతిగా మనము మరి అభివృద్ధి పొందగలము. God wants us to be successful in this world.
దేవుడు మనను కట్టాలనుకుంటాడు, విజయవంతమైన జీవితాన్ని మనం He జీవించాలనుకుంటాడు. does not want you to have successful that will destroy your life. మరి ఏదో పాడైనది పొందుకొని మీరు నశించిపోవడం దేవునికి ఇష్టం లేదు. For example, you may see that people becoming rich overnight. మరి కొంతమందిని మనం చూస్తూ ఉంటాము, రాత్రే వాళ్ళు గొప్పవారైపోతారు. And they have got hold of a good lottery ticket and they won a lot of money. ఒక లాటరీ టికెట్ దొరికింది అనుకుంటే పొద్దుట కరోడ్పతి అయిపోతారు. Or suddenly by doing wrong things, by indulging in robbery or murder or stealing or all kind of criminal activities to be successful in financial ways. మరి చాలామంది సంపాదించుకోవడానికి చెడు మార్గంలో ఎవరిని చంపడము, దొంగతనాలు చేయడము, హత్యలు చేయడము, ఒకరిని పాడు చేయడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Sudden wealth for some people could not make them have a better life in their future. వారు డబ్బు అయితే సంపాదించుకుంటారు కానీ వారి జీవితంలో మరి విజయవంతంగా సమాధానంగా ఉండలేరు. Some people could not handle success if they got lot of financial help of a sudden. They go very up and very fast they come down. మరి వీరికి ఇంత ఎక్కువగా డబ్బు ఒకసారే వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఏ రీతిగా వాడుకోవాలో తెలుసుకోక వారు ఎంతో ఖర్చు పెట్టి మరి చాలా ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు. Some become morally corrupt. They indulge in all wrongdoings of this world and they leave their children and wife without having any financial money. మరి వారు ఆ డబ్బును కష్టపడి సంపాదించలేదు కాబట్టి ఇష్టానుసారంగా జీవించి వారి కుటుంబాన్ని ఎంతో బాధపరుస్తారు. They end up in divorces and their families is split right in front of their eyes because they could not manage money properly. మరి చాలామంది వారి యొక్క కుటుంబం చీలికలు రావడము, భార్య భర్తలు విడిపోవడము, పిల్లలు పారైపోవడము, మరి అనేక అనర్థాలు చోటు చేసుకుంటుంటాయి. Yet there are some people who have lot of money, lot of riches, big houses, all the comforts at their disposal, but they are very lonely. మరి కొంతమందికి అన్ని సమస్తము కలిగి ఉన్నారు, డబ్బు ఉంటుంది, మరి చాలా పెద్ద ఇల్లు అన్నీ ఉంటాయి, కానీ వారు ఒంటరిగా మరి ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. They still feel horrible sense of loneliness, emptiness, depression. They don't want to enjoy life. వారి జీవితంలో సుఖ సంతోషం ఉండదు, సమాధానం ఉండదు. మరి ఒంటరి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నామని ఒక బాధలో వారు జీవిస్తూ ఉంటారు. And some people, in spite of getting so much, suddenly becoming rich, they become bankrupt and go to complete debts. మరి కొంతమంది ఎంతో డబ్బు సంపాదించినప్పటికీ భయంకరమైన అప్పులలోనికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. So such kind of success is not the godly kind of success. మరి ఇటువంటి జీవనోపాధి, ఇటువంటి విజయము మనకు దేవుడిచ్చేది కాదు. God doesn't want you to have this kind of success where you go very fast up and you fall down. మరి దేవుని చిత్తము మనం ఒకటేసారి పైకి ఎగిరి కింద పడిపోవడం ఆయన ఇష్టం కాదు. The God's blessing is that He not only will make you rich, but He will add no sorrow to it. మరి దేవుడిచ్చేటటువంటి ఆశీర్వాదం ఎటువంటిదంటే నీవు ఆర్థికంగా మానసికంగా ఎదుగుతూ దుఃఖంలో ఉండకుండా సంతోషంగా ఉండేటట్టు You చూస్తాడు. have seen many people commit suicide in spite of having lot of money. చాలా మంది ఎంతో ధనవంతులు సూసైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. But money cannot bring you happiness. మరి డబ్బు మీకు సంతోషంనివ్వదు. Money cannot bring you joy and peace in your life. మరి ఒక డబ్బు నీకు సంతోషము సమాధానం ఇవ్వదు. Let me make a matter very clear. God does not have any problem with you having money. నీవు ఆశీర్వదింపబడి ఫలవంతంగా ఉంటే దేవునికి ఏదో ఇష్టం కాదు. But He does not want you that money to have you. అయితే ఈ డబ్బును బట్టి నిన్ను పోగొట్టుకోవడము దేవునికి ఇష్టం లేదు. There are some people who say that how can you say that God wants me to be having money, brother? Doesn't God tell in the Bible that money is the root of all evil? మరి ఎక్కడ రాసింది బ్రదర్? మరి బైబిల్లో మరి డబ్బు ఉంటే మేమంతా పాడైపోతామని ఎక్కడుంది చెప్పండి అంటారు. Many people say that money is root of all evil. మరి డబ్బే అన్ని చెడిపోవడానికి కారణం ఎలా అవుతుంది? Let's see scripture. మరి వాక్యంలో మనం చూద్దాం. ఎవరైనా వాక్యం చదవండి. Let's go to 1 Timothy. మొదటి తిమోతి Verse chapter 6. 6వ అధ్యాయము Verse 10. I'll read out to you. It says, "For the love of money is root of all kinds of evil." మరి ధనము అన్ని చెడు కార్యాలకు మూలము. Some people eager for money have wandered from the faith
and pierced himself with many griefs of this ఈ world. యొక్క ధనవంతులు కావడానికి వారి రక్షణ నుండి తొలగిపోయినట్టు వాక్యం సెలవిస్తుంది. It does not say money is the root cause of all evil. మరి డబ్బు చెడ్డది కాదండి. It says the love of money is the root cause of నీవు all ఆ evil. డబ్బును ప్రేమించడం తప్పు అంటున్నాడు. The context is you should not love money. అయితే నీ దగ్గర డబ్బు ఉండవచ్చు కానీ నువ్వు దాన్ని ప్రేమించొద్దు. Can you see the difference? మరి దాని యొక్క అర్థం చేసుకుంటున్నారా? Having money does not make you that you are in love of money. మరి నీకు డబ్బున్నంత మాత్రాన నువ్వు దాన్ని ప్రేమించాలని చెప్పటం లేదు. Many people say that if a person has a lot of money, then only he has a love of money. అయితే డబ్బు ఉంటే కదా మేము దాన్ని ప్రేమిస్తామంటారు. Having money does not make you a root cause of all evil. అయితే నీ దగ్గర డబ్బున్నంత మాత్రాన నువ్వు చెడిపోవడానికి కారణం కాదు. It is the obsession with it. అది నువ్వు దాన్ని ప్రేమించడం బట్టి And it is the love of money. You think about it all day and night long. ఎప్పుడు నీ దగ్గర డబ్బు ఉంటే దాని గురించే ఆలోచన. ధనం ఎక్కడుందో నీ మనసు అక్కడే ఉంటుంది. Just because a person does not have money does not mean that he has no love of money. మరి డబ్బు లేని వానికి డబ్బు మీద ఆశ లేదని కాదు. It doesn't mean that if he is poor, he is holy. మరి ఆయన పేద స్థితిలో ఉన్నంత మాత్రాన ఆయన పరిశుద్ధుడని కూడా చెప్పలేము. He may be thinking and dreaming of having money all the time. ఆయన ఆలోచనలో దివారాత్రములు డబ్బు ఎలా సంపాదించాలి, డబ్బు డబ్బు అంటే ఆ రీతిగా కూడా. And the lust and greed for money all the day long. Even a poor man can have a love for money. ఈవెన్ ఒక పేదవానికి కూడా ధనము మీద చాలా ఆశ, అత్యాశ, దాన్ని పొందుకోవాలనేటటువంటి తపన ఆయనలో ఉండవచ్చు. You can see a person who is purchasing lottery tickets every day. మరి చాలా మందిని చూస్తాము లాటరీ టికెట్లలో వెళ్తా ఉంటారు. They say that one shot I will become millionaire. ఏదో ఒక రోజు తగులుతుంది, గొప్పవాడిని అయిపోతాను. And also there is a new trend that people are investing huge amounts of money in stock market so that they can have lot of money. చాలా మంది డబ్బు త్వరగా గొప్పవారైపోవడానికి స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా డబ్బులు పెడుతూ ఉన్నారు. And we see a latest trend that youth is indulging in betting. అయితే చాలా మంది యవనస్తులు ఈ బెట్టింగ్ లో పాల్గొంటున్నారు. First they win lot of money. ఫస్ట్ చాలా అమౌంట్ వస్తుంది. Then again they want to invest more. ఇంకా దానికంటే ఎక్కువ పెట్టాలని And they lose everything in the process. అంత డబ్బు పోతుంది. That is not the kind of love of money that we as believers need to have. అటువంటి శ్రద్ధ పైసల మీద మనకు ఉండవలసింది కాదు. This kind of person clearly has lot of love for money. మరి ఇటువంటి వ్యక్తులకు డబ్బు మీద ఎంతో ఆశ. Since he is obsessed day and night to have more money. ఆయన బలహీనత ఇంకా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించుకోవాలని. Let us look in the Bible why God wants us as a new covenant believers, what we want to do with money. అయితే మనకు వాక్యంలో చూసినప్పుడు మనం ఎందుకు నూతన నిబంధనలోని విశ్వాసులుగా ఉండాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. When God called అబ్రహామును దేవుడు పిలిచినప్పుడు in Genesis 12 verse 2 he says, when God called Abraham, he said to him, అబ్రహామును దేవుడు ఆదికాండము 12:2 చూసినప్పుడు he says, I will make you into a great nation and I will bless you. నీకు అనేకులకు ఒక తండ్రిగా గొప్పవాడిగా చేస్తానన్నాడు. I'll make your name great and you will be a blessing. అయితే నీ పేరు గొప్ప చేస్తాను, నీవు అనేకులకు దీవెనకరంగా ఉంటావు అంటున్నాడు. Today you and I are new covenant believers. అయితే ఈ రోజు నూతన నిబంధన అయినటువంటి విశ్వాసంలో ఉన్న మనము we are called the seed of Abraham. అయితే మనము అబ్రహాము మన తండ్రిగా భావిస్తున్నాము. Like Abraham we are called to be a blessing. అయితే అబ్రహాముకు ఏ ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నాడో దేవుడు, ఏ పిలుపునిచ్చాడో మనము కూడా అనేకులకు ఆశీర్వాదంగా ఉండాలంటున్నాడు. How can you be a blessing to people if you yourself are not blessed? ఒకవేళ నీవు అనేకులకు దీవెనకరంగా ఉండాలని అనుకున్నా నీ దగ్గరనే ఏమీ లేకుంటే నువ్వు అనేకులకు ఎలా దీవించబడతావు? How can you be a blessing to others when you yourself are very sick? మరి నీవే అనారోగ్యంతో ఉంటే ఇతరులకు ఆరోగ్యం గురించి ఎలా మాట్లాడతావు? When we always fall flat back on your and sleep and say that you are sick, how can you be a blessing? ఎప్పుడు చూడు పడుకొని నేను బాగలేను, నాకు రోగం ఉందంటే అనేకులను ఎట్లా దీవిస్తావు? And living from hand to mouth, how can you be a blessing to people? మరి నీకు చేతికి మూతికే ఉంటే ఇంకా వేరే వరకు ఏం పెట్టగలవు? Never having enough for you and always asking people, borrowing money.
ఎప్పుడు చూడు మనం ఇతరులను చేయి చాపుతూ అడుగుతూ మనకే లేకుండా ఉంటే God doesn't want you to be like that. అటువంటి జీవితంను మనకు దేవుడు ఇవ్వలేదు. God wants you to have more than enough. అయితే దేవుడు నీకు అనుకున్న దానికంటే ఇంకా గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. Why? ఎందుకు? Because He wants you to be a blessing to your family, your relatives, your community, and all the people around you. అయితే నిన్ను ఆశీర్వదించడంలో దాని యొక్క భావం ఏంటంటే నీ కుటుంబానికి, నీ యొక్క బంధువులకు, అనేకులకు నీ దీవెనకరంగా ఉండాలి అని. When you are having more than enough, you can be generous to your relatives, your friends who are in need, who are very much always in need, and they are suffering through some kind of sickness. అయితే నీవు ఆశీర్వదించబడిన తర్వాత నీ దగ్గర ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నీవు నీ బంధువులను, మిత్రులను, ఇతరులకు సహకారంగా ఉండాలి. God wants you to be a blessing so that you can be a blessing to people around you. నీవు ఆశీర్వదించబడి అనేకులకు దీవెనకరంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. God wants you to be healthy, నీవు బలంగా ఉండాలి. and God wants you to be wealthy. నీవు మరి ధనవంతుడిగా ఉండాలి. So when I preach this message, ఈ రోజు నేను వాక్యం చెప్పినప్పుడు the people may categorize as one more gospel, prosperity gospel preacher is coming in the అయ్యో town. మరి ప్రాస్పెరిటీ గురించి వాక్యం చెప్తున్నాడేమనుకుంటారు. Oh, you are a health and wealth preacher, you preach prosperity gospel. అయ్యో ఈయన ఎప్పుడు డబ్బు గురించి చెప్తున్నాడా ఏంటి అనుకోవద్దు. There is no other gospel, there is only one gospel of Jesus Christ. మరి శుభవచనం అనేది ఒకటే, అది యేసుక్రీస్తుని గురించి బోధ. Jesus finished work on the cross when He died for you and me. యేసుక్రీస్తు శిలువ మరణములో సమస్తమును ఆయన చెల్లించి ఉన్నాడు. So you can depend on Him because He has died for each and every curses of you on that cross. అయితే నీవు ప్రతి విషయాన్ని కొరకు దేవుని తట్టు చూడవచ్చు. ఎందుకంటే మన శాపములను పాపములను భరించాడు. You can have His resurrection life power into you to flow in every area of your life. నీ జీవితంలో జయ జీవితము, జీవము కలిగి నువ్వు జీవించాలి. Into your physical body and into your financial resources. నీ యొక్క ధనములో, నీ యొక్క శరీరములో. On the cross, many people say that Jesus only died for your sins. అయితే మాకు చాలా మంది తప్పుగా అనుకుంటారు, యేసుక్రీస్తు కేవలం మన పాపాల కొరకు చనిపోయాడు. Jesus just did not die for only your sins but for your sickness also. అయితే ఒక విషయం ఏంటంటే యేసయ్య మన పాపములు, మన రోగముల కొరకు ఆయన చనిపోయాడు. But He also died for our sicknesses, infirmities, diseases, and whatever we are facing in this world. He has died so that we can have a healthy life by believing in Him. అయితే యేసుక్రీస్తు శిలువ మానుపై మనకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సమస్యకు, రోగాలకు, భారము, పాపము అన్నిటి నిమిత్తమే ఒక్కసారి మరణించాడు. And the Bible says, by His stripes you are healed. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నువ్వు స్వస్థత నొందావని. And not just that, God also bore your curse of poverty on that cross. మరి ఇంత మాత్రమే కాకుండా మన పితరుల నుండి మనకు సేకరించుకున్నటువంటి శాపములన్నిటిని కూడా the word of God is very clear on that. ఆ వాక్యము క్లియర్ గా బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది. If you look at 2 Corinthians మరి 2వ కొరింథీయులు chapter 8 8వ అధ్యాయము verse 9, 9వ వచనంలో it clearly declares, అది చక్కగా రాయబడి ఉన్నది. it says, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, మరి దేవుని కృప మనకు తెలుసు, that though He was rich, yet for your sake He has become poor. ఆయన శ్రీమంతుడైన దేవుడై ఉండి మన కొరకు మరి పేదవాడుగా అన్ని మన కొరకు పంచి పేదవాడుగా మార్చబడ్డాడు. So that through His poverty you may become rich. ఆయన అన్ని ఇచ్చి ఆయన నుండి మనం ధనవంతులుగా మార్చబడ్డాం. 2 Corinthians chapter 8 completely talks about finances. మరి 2వ కొరింథీయులు 8వ అధ్యాయంలో అంత డబ్బు గురించి చెప్పబడింది. It talks about money and being a blessing to people. అనేకమైన విషయాలు, ఆశీర్వాదాలు, మరి అనేక రీతిలుగా మనం పొందేటటువంటి దీవెనల గురించి రాయబడింది. Don't let anyone tell you that these are spiritual riches. ఇవన్నీ కూడా ఆత్మకు సంబంధించినని కొట్టిపడేయొద్దు. One thing we must always remember, ఒకటి ఆయన మనకు చెప్పుతూ ఉన్నాడు, we must read verse in its context. మన వాక్యాన్ని మనము బాగా చక్కగా చదవాలి. If you remove the text, it becomes corn. మరి సగం చదివితే మనకు అర్థం కాదు.
Let nobody con you into believing that is not of the text. ఎవరు కూడా నిన్ను మోసపుచ్చుకోకుండా జాగ్రత్త పడుడి. Don't let anyone rob you of your blessings in your life. ఎవరు కూడా నీ యొక్క ఆశీర్వాదాలను దొంగలించకుండా చూసుకొనుడి. The devil clearly wants you to be sick and miserable, suffering, living hand to mouth, and not being a blessing to people, and you always constantly on your feet begging for money. అపవాదికి నీవు ఆశీర్వదింపబడము, ఆరోగ్యంగా ఉండడము, సమాధానంగా ఉండడము, నువ్వు మంచిగా ఉండడం మనకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. God paid a very heavy price. మన కొరకు క్రీస్తు గొప్ప మూల్యాన్ని God చెల్లించాడు. has paid a heavy price on the cross so that we may be redeemed from the curse of poverty in our life. ఆయన తనకు తాను అప్పగించుకొని మనం యొక్క ప్రతి ఒక్క శాపము నుండి విడుదల పొందాలని చూస్తున్నాడు. We can see how kind of relationships God speaks to people. మరి దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ప్రేమపూర్వక బంధంను, ఆ యొక్క అనుబంధాన్ని మనం చూడగలం. Let's look at the point of relationship between parents and children. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క బంధుత్వము గురించి Parents and children, their children. తల్లిదండ్రులు మరి పిల్లల మధ్య ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని మనం చూద్దాం. How would you teach your children character, patience and humility? మరి నీ బిడ్డలకు నువ్వు ఏ రీతిగా మరి సమాధానంగా ఓర్పు కలిగి తగ్గింపు స్వభావంతో ఉండాలి ఎలా నేర్పించగలము? Will you teach them by cursing them with sickness and poverty? ఒకవేళ వాళ్ళకి నేర్పించాలంటే వాళ్ళను శపించి కొట్టి నేర్పిస్తారా? The people say that God will teach you people through sicknesses and diseases so that you may learn something. అయితే చాలా మంది అంటారు దేవుడు మనకు నేర్పించే విధానం మనం రోగులుగా మార్చి మనను కొట్టి తిట్టి నేర్పిస్తాడని. Or will you curse your children to become poor in their life? మరి నీ బిడ్డలను నీవు శాపగ్రస్తులుగా ఉండాలని కోరుకుంటావా? Not at all, my dear friends. ఎవరు కూడా అలాగా కోరరు. Doesn't it become very clear how a father wants his children to be successful in their life? మరి ప్రతి తండ్రి కూడా తన పిల్లలు మరి మంచి విజయవంతమైన జీవితం, ఆశీర్వాదకరమైన జీవితం జీవించాలని We కోరుకుంటారు. want our children to have a best life. మరి మన బిడ్డలు మంచి దీవెనకరమైన జీవితాన్ని అభివృద్ధి కలిగి ఉండాలనుకుంటాం. There are many fathers in this church and watching live. అయితే ఇక్కడ చాలా మంది తండ్రులు ఉన్నారు వారి పిల్లల కొరకు. మరి మీరు చూస్తుండవచ్చు. You always have good things you plan for your children. మరి మా తల్లిదండ్రులుగా అనేక విషయాలను మీ పిల్లల కొరకు ఆలోచించి You ఉండవచ్చు. want them to have a best future, వారికి ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని, best family. మంచి కుటుంబం కావాలని. They leave you with an inheritance so that you can enjoy life. మరి మీరు విడిచిపెట్టిన దాన్ని వారు అనుభవిస్తూ ఇంకా గొప్పవారిగా ఉండాలని. So when we think God as our heavenly Father, మనుషులైనటువంటి మనమే ఈ రీతిగా ఆలోచిస్తే who మన operates in పరలోకపు this తండ్రి, frequency of relationship, మన పరలోకపు తండ్రి ఇంకా అత్యధికంగా మన గురించి ఆలోచిస్తాడు. and through His grace in our life, ఆయన కృపను బట్టి మన జీవితంలో when we start to think on that lines of relationship as we see Him as a Father, అయితే మన తండ్రిగా మనము ఆయనను ఆలోచించి మనం గమనించినప్పుడు, and through His grace we learn many things like character, humility, and God provides you the wisdom to lead a happy life. క్రీస్తు జీవితాన్ని మనం గమనించినప్పుడు మనం అనేక విషయాలు, మనం ఓర్పు, మరి సహనము, ప్రేమ అనేది నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. We learn character, humility, and all these things by depending on God. అయితే మనము దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు తగ్గింపు స్వభావం మనము దేవునికి సమర్పించుకొని ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచడం నేర్చుకుంటాం. When we rest from our own self efforts and false notions of seeing success, we don't see that kind of success, the Jesus kind of success కానీ in our life. ఒకవేళ మన సొంత తెలివి మీద ఆధారపడి మనం జీవిస్తూ ఉంటే మన జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉండమండి. The more we know Him, the more we grow in His favor and in His, we become like Christ-like in our life. మనము క్రీస్తును మనము ఎక్కువగా మరి చదువుతూ ఆయనను అనుభవిస్తూ ఉంటే మన జీవితంలో ఆయనకు దగ్గరగా సంబంధం కలిగి ఉంటాం. When you have the relationship with God at a father level, అయితే ఒక తండ్రికి కుమారునికి ఉన్న సన్నిహితము కలిగి ఉంటాం. the Lord causes you to grow from glory to glory. అప్పుడు దేవుడు నిన్ను
అత్యధికమైన అభివృద్ధిలోనికి తీసుకొని వెళ్తూ in ఉంటాడు. every area of your life, ప్రతి విషయంలో కూడా, whether it is physical, spiritual or financial. మరి ఆర్థికంగా, మానసికంగా, శారీరకంగా ధనవంతులుగా కూడా మిమ్మల్ని చేస్తాడు. So as I told you, as parents, you seek the best things for your children. అయితే మీరు తల్లిదండ్రులై ఉండి మీ పిల్లల కొరకు మంచి ఈవులను ఇవ్వడం ఆశిస్తే, If you being a man are thinking about your children in such a manner, నువ్వు మానవుడు ఈ రీతిగా ఆలోచిస్తే, how much more does a loving Father in heaven care for you and me? మనను నిర్మించి సృజించినటువంటి మన పరలోకపు తండ్రి మన గురించి ఎంత గొప్పగా ఆలోచించి ఉండవచ్చు. He considers us as our special precious children in his sight. అయితే ఆయన మనను మన కుమారులుగా, కుమార్తెలుగా స్వీకరిస్తున్నాడు. In the same way, how you want your children to be successful, God also wants you to be successful. నీవు ఏ రీతిగా నీ పిల్లలు అభివృద్ధి పొందాలని అనుకుంటున్నావో, దేవుడు కూడా అటువంటి ఆలోచన నీ పట్ల కలిగి God ఉన్నాడు. wants you to enjoy good health and have good financial resources and be free from every deadly diseases and infirmities in your body. నీ తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు నీవు కూడా మంచి ఆరోగ్యంగా, మరి అన్ని విధాలుగా తృప్తి కలిగి, ఆశీర్వదింపబడి, ప్రతి కీడు నుండి తప్పించబడి జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. And when God provides, ఎప్పుడు దేవుడు మనకు సమకూరుస్తాడో, let me tell you, it is not normal blessing. మరి అది మనం ఊహించాలన్నంత గొప్ప దీవెనలు మనం పొందుకుంటాం. There is a saying in Hindi. మరి హిందీలో ఒక మాట ఉందండి. It says, देने वाला जब भी देता देता छप्पर पाड़ के. మరి దేవుడు ఇస్తే ఆకాశ వాకిళ్లను విప్పి ఇస్తాడు When విస్తారంగా. God blesses you, He will bless you like you have seen net breaking, boat sinking load of fishes. మరి దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదాలు పేతురు జీవితంలో ఆ యొక్క వల చినిగిపోయేంత గొప్ప విస్తారమైన చేపలు పట్టాడు. And when God provides, అప్పుడు దేవుడు మీకు ఇచ్చినప్పుడు He provides you more than enough. నీవు ఊహించాలన్నంత గొప్ప ఆశీర్వాదాలు నీకు ఇస్తాడు. And get ready for 12 baskets అయితే నువ్వు full of leftovers. మరి నువ్వు 12 గంపలు నువ్వు తిన్న తర్వాత మిగిలిపోయేటటువంటి ఆశీర్వాద కొరకు ఎదురు చూడండి. I can clearly see that I have seen that kind of blessings in my life. అటువంటి దీవెనలు నా జీవితంలో నేను పొందుకొని ఉన్నాను. I have seen many things that God has blessed in this ministry, and He has been constantly providing from different sources. అయితే దేవుడు ఈ యొక్క మినిస్ట్రీలో నన్ను పిలిచినప్పటి నుండి అనేక రీతులుగా నన్ను తెలియని విధముగా నన్ను దీవిస్తూ ఉన్నాడు, నడిపిస్తున్నాడు. God has never put me down when I have believed for finances. ఎప్పుడు కూడా దేవుడు నన్ను సిగ్గుకు అప్పగించలేదు, ఎక్కడ డబ్బుకు లోటు చేయలేదు. God has been constantly providing me to do the ministry with grace. అయితే దేవుని కృపను బట్టి ఆయన సేవను చేయుటకు నాకు ఆయన సమకూరుస్తూ ఉన్నాడు. That is the kind of success God wants you to have in your life. ఇది దేవుని యందు నాకు ఉన్నటువంటి ధన్యత. You can also have that kind of success in your నీవు life. కూడా అటువంటి కృప కలగాలని కోరుకుంటున్నావా? The Bible puts things very perfectly in Matthew chapter 7 verse 11. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 11లో క్లియర్గా ఈ రీతిగా రాయబడి ఉన్నది. It says, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children. నీవు చెడ్డవాడవై ఉండి కూడా నీ పిల్లలకు మంచి ఈవులను ఇవ్వట ఎరిగి ఉంటే, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? అయితే నీ పరలోకపు తండ్రి అంతకంటే గొప్ప మంచి ఈవులను ఇవ్వాలని అనుకోవా? Many people have a false notion that God gives sickness to people. అయితే చాలామంది దేవుణ్ణి తప్పుగా అర్థం చేసుకొని మాకు రోగం ఎందుకు వస్తుంది అనుకుంటారు. People say that God gives cancer and God kills people so that He can teach you a lesson. అయితే మనుషులు అనుకుంటారు నాకు క్యాన్సర్ వచ్చి నన్ను చంపేస్తున్నారు దేవుడు అని అనుకుంటారు. That is not the attitude of God. అటువంటి స్వభావము దేవునిది కాదు. God is all love and all loving towards you. He cares more for you than you care for yourself. దేవుడు నిన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు. నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్న దానికంటే అత్యధికంగా ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. For all the people who says that God inflicts sicknesses and diseases on people, మరి చాలా మంది నాకు ఎందుకో దేవుడే మాకు రోగాలు ఇచ్చాడు, పేదరికం ఇచ్చాడు అనుకుంటారు. not only poverty but sickness and diseases. How can a loving God who has died on the cross give you such kind of sickness on your body?
యేసుక్రీస్తు మన కొరకు ఆయన సమస్తాన్ని సిలువమానుపై మోసి కంప్లీట్గా ఆయన మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఎందుకు మీకు రోగాలు, పేదరికము, దరిద్రత, అప్పులు ఇస్తాడు? Let's all walk through different ICUs in hospitals. మరి అనేకమైన హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో చూసినప్పుడు Look at the people who are gasping for breath in their lungs. మరి అక్కడ శ్వాస కొరకు వారు ఎంతో తప్పించిపోతున్నారు. See their groaning and their pains in that hospital corridors. ఆ హాస్పిటల్లో వారు పడుచున్న ఒక్క శ్వాస కొరకు పడే వేదన మనం చూసినప్పుడు In spite of having been injected with painkillers, still they groan and moan in pain. ఎన్నో మందులు, ఎన్నో సూదులు, ఎన్నో రకాలుగా వైద్యం అందించినప్పటికీ శ్వాస పీల్చుకోవడానికి బాధపడుతూ ఉంటారు, ఏడుస్తూ ఉంటారు. Look at the women who lost their husbands. చాలా మంది తమ భర్తలను పోగొట్టుకొని ఉన్నారు. Look at the way the people, the children have died in front of parents. మరి తల్లిదండ్రుల ముందు పిల్లలు చనిపోవడం చూస్తున్నాం. Then when you see all those things, then you look at me in the eye and tell that God does that. అయితే ఇవన్నీ చూసినప్పుడు దేవుడు ఎందుకు ఈ రీతిగా చేస్తున్నాడు అని అనుకోవచ్చు. It is so disappointing when people think like that. ఈ రీతిగా ఆలోచించడం చాలా వేదనకరము. Not just that, look into any, if you may go into any remote places and slum areas. మరి అనేకమైనటువంటి చాలా వెనుకబడిన ప్రాంతాలకు Where there is lot of malaria, infested cholera and all kind of different kinds of diseases in that place. మరి మంచి అక్కడ స్థలాలలో వారికి అన్ని సమకూర్చబడి లేవు కాబట్టి అనేక రోగాలతో వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. Look at the children that are suffering, not having food to eat. They go into dustbin and see what's there to eat. చాలా మంది పిల్లలు ఆహారం దొరకక చెత్త పుట్టల దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి అన్నం తీసుకొని ఇస్రాకుల నుంచి తింటూ ఉంటారు. Look at that young girls who are forced into prostitution against their will. మరి యవనస్తులు మరి ఒక వ్యభిచారముకు త్రోయబడుతున్నారు. Let's look at people who are suffering with abject poverty. They are selling their organs so that they can make ends meet and earn some money through selling their organs. కొంతమంది అయితే ఎంత పేదరికంలో ఉన్నారంటే వారికి ఇవ్వబడిన కిడ్నీస్ కానీ వారికి ఉన్నటువంటి శరీరపు అవయవాలను కూడా అమ్ముకొని వారు జీవించాలనుకుంటున్నారు. Do you think that God wants people to suffer like that? మీరు అనుకుంటున్నారా దేవుడు ఈ రీతిగా మనం చేస్తున్నాడని? Do you think that such kind of poverty and disease God wants you to have in your life? ఇటువంటి దరిద్రతలో, ఇటువంటి రోగాలతో మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడా? Come on, my dear people, this is so stupid. ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఇది ఎంతో మరి చాలా అవివేకమైన ఆలోచన. Unbelievers have more common sense than us these days. మరి దేవుని తెలియనటువంటి వారికి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసు. You see lot of unbelievers. మరి వారిలో In ఉన్న America, విశ్వాసం అమెరికాలో కానీ a lot of rich people like Bill Gates, Warren Buffett, they use their financial resource in helping people eradicate poverty and diseases like polio from our world. మరి అమెరికాలో కానీ బిల్ గేట్స్ కానీ ఇంకా గొప్ప ధనికులందరూ కూడా పేదరికం ఉండకుండా నిర్మూలన చేయాలని ఆశిస్తూ వాళ్ళ డబ్బు ఎంతో ఇస్తున్నారు. They are using their fame, resources, money to eradicate such things from our world. వారి యొక్క ప్రయాసం అంతా కూడా ఈ యొక్క పేదరికాన్ని వైదొలగించాలని. Not just this business people, you see film stars like Salman Khan who do lot of charity works like Being Human and whatever, Shah Rukh Khan, whoever it may be, our Telugu heroes, they do lot of social service. మరి చాలా పెద్దవాళ్ళే కాకుండా మరి ఫిల్మ్ యాక్ట్రెస్లు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు వారి డబ్బును పేదవారికి ఏదో రీతిగా సహాయం చేసి దరిద్రత నుండి విడిపించాలి. Here we believers, blinded by legalistic beliefs and unbiblical things, we say that poverty and sickness is from the Lord. అయితే విశ్వాసులమని చెప్పుకునే మనము మాత్రము వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా దేవుడే మాకు రోగం ఇచ్చాడు, దేవుడు మమ్మల్ని పేదగా ఉండమంటున్నాడు అని అనుకుంటాం. I hope you are able to see how embarrassing it is to think like that. ఈ రీతిగా ఆలోచించడం ఎంత సిగ్గుకరంగా ఉందండి. Let's get these facts right. God hates poverty and God hates sickness. అయితే మనం సరి చేసుకుందాము. దేవుడు మనము దిక్కులేని వారిగా, పేదవారిగా, మరి రోగాలతో
మరి ఈ స్థితిలో ఉండడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. God completely hates sicknesses and poverty. దేవునికి అది అయిష్టము. He had to destroy the works, the sickness and curse of poverty on that cross. మరి దాన్ని తొలగించాలని యేసుక్రీస్తు ఈ దరిద్రత నుండి, ఈ రోగాల నుండి మనం తప్పించాలని కోరుకుంటున్నాడు. God has placed all the sickness, all that curses of poverty, all different kinds of all the wrongdoings on his only begotten son Jesus Christ on that cross. మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మనం ఈ స్థితిలో ఉండకుండా ఉండడానికి తన ఏకైక కుమారుడు యేసుక్రీస్తును సిలువ పైన బలిగా ఇచ్చాడు. Every sickness, every disease, every curse of poverty, every kind of infirmity that you carry from head to toe has been on the body of Jesus on that cross. మరి ఈ లోకములో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి యొక్క పేదరికము, రోగము, అసహ్యకరమైన తలంపులు, మరి ఎటువంటి శాపములన్నిటి కొరకు యేసుక్రీస్తు సిలువలో బలి అయి ఉన్నాడు. Though he was innocent, for us he became a sinner. ఆయన పరిశుద్ధుడు, మన కొరకు మరి పాపిగా మార్చబడ్డాడు. So God, to eradicate all these things, he had to die. మరి వీటన్నిటిని తొలగించడానికి ఆయన మన కొరకు ఆ యొక్క తన శరీరాన్ని ఇచ్చాడు. And then he calls it finished on the cross. ఆయన వీటన్నిటిని మరి ముగించి మన కొరకు వెల చెల్లించాడు. Right now, we as believers, we just have to respond to that finished work on the cross. అయితే విశ్వాసులుగా మనము దేవుడు ముగించినటువంటి పనిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని నడిపించాలి. When we look at the cross and when we believe, our sins will be forgiven and we receive healing and wholeness in our body. ఎప్పుడైతే మనము సిలువ తట్టు చూస్తూ ఉన్నామో మనకున్న రోగాలు, దరిద్రత, మరి పేదరికం అంతా కూడా తొలగిపోయి ఒక నెమ్మదిని, ఆరోగ్యమును, సమృద్ధిని పొందుకోగలరు. You will be healed and your poverty will be a history. అయితే నీవు స్వస్థతపరచబడి నీకున్నటువంటి పేదరికం అంతా తొలగిపోయి నీవు గొప్ప జీవితాన్ని జీవించగలవు. The word of God clearly says, మరి దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. if you look at Matthew chapter 6, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయంలో verse 33, 33వ వచనము, it says, seek first the kingdom of God and his righteousness. మరి దేవుని వాక్యం ఈ రీతిగా సెలవిస్తుంది, అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును, కానీ ముందుగా మీరు ఆయన నీతిని, ఆయన రాజ్యాన్ని వెతుకమంటున్నాడు. And all these things will be added unto you. తర్వాత మీకు అన్ని కూడా సమకూర్చబడతాయట. Now you may ask, what is this kingdom of God, brother? మరి మీరు అనవచ్చు, దేవుని రాజ్యం ఏంటయ్యా అని. Apostle Paul clearly tells us in the Bible in Romans chapter 14 verse 17. మరి అపోస్తలుడు అయినటువంటి పౌలు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:14-17 వరకు చెప్పిన Romans chapter 14 verse 17 says, మరి రోమీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 17th chapter 14th chapter 17th verse, it says, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, మరి దేవుని రాజ్యం అనేది తిని త్రాగుటకు కాదయ్యా అంటున్నాడు, but of righteousness, peace, joy and నీతి, శాంతి, సమాధానమై ఉన్నది. joy in the Holy Spirit. మరి దేవుని యందు ఆనందం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. It means if you fix your eyes on Jesus, మరి మన కన్నులు దేవుని తట్టు చూచినప్పుడు and pursue the kingdom of God, దేవుని రాజ్యం కొరకు మనము వెతికినప్పుడు, which is Jesus's righteousness, peace and joy, ఆయన నీతి, ఆయన సమాధానము మనకు వస్తుంది. God's word promised that you can have all these things once you seek the kingdom of God. మరి ఇవన్నీ కూడా నీవు ఆయనను వెతికినప్పుడు ముందుగా మీకు సమకూర్చబడితే అని చెప్తున్నాడు. These things refer to you about all these things, what you will eat, what you drink, what you wear, all these things are covered. అయితే ఈ వాక్యములో ఏమి తిందునా, ఏమి త్రాగుదునా, ఏమి ధరించుకుందునా అని మనకున్న ఆలోచనలన్నిటికీ జవాబు Jesus tells us not to be consumed with worry about these concerns. మరి వీటన్నిటిని బట్టి చింతించకూడదు అని యేసయ్య చెప్తున్నాడు. He says, if your father feeds the birds in the air, how much would he feed you? మరి నీ తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ఆకాశ పక్షులను పోషించినప్పుడు నిన్ను పోషించడా? Even though they do not sow or reap, అవి విత్తవు, కోయవు, nor gather into barns, అవి కూర్చుకోనవు,
how much more he will take care of you, our which we consider God consider us as a special children. అయితే మనము మాత్రం మరి వీటన్నిటి గురించి కూడా బాధపడుతూ ఉంటాం. Which we are more of value to him than the birds in the sky. ఈ యొక్క ఆకాశ పక్షుల కంటే కూడా మనము అవెంతో విలువైన వారమని దేవుని వాక్యం My చెప్తుంది. message is very short today. Let's just keep our eyes fixed on Jesus and the cross. అయితే ఈ దినము చిన్న వాక్యం చెప్తున్నాను. మన యొక్క నేత్రములు ప్రభువు తట్టు పెట్టుకొని ఆయనను చూడండి. Not only will he add these things into your life, మరి ఇవి మాత్రమే కాకుండా he will give you success which is safe. మరి నీకు విజయమును మరి సమాధానమును తర్వాత మీరు ఏ విషయంలో కూడా తొలగిపోకుండా కాపాడుతాడు. And God's kind of success is, మరి దేవుడిచ్చేటటువంటి ఆ విజయము he blesses you so much and he adds riches, but he does not add sorrow to it. మరి ఈ యొక్క అన్ని గొప్ప ఈవులతో పాటు నీకు దుఃఖమునివ్వడు. Now turn with me to the book of Jeremiah మరి ఇర్మియా పుస్తకంలోనికి to వెళ్దాము. see what the Lord says about having riches, wisdom and might. అయితే ఈ వాక్యంలో మనం చూసినప్పుడు మరి యొక్క ధనవంతులుగా, జ్ఞానవంతులుగా, నీతిమంతులుగా ఉండాలంటే, శక్తిమంతులుగా ఉండాలంటే Jeremiah 9 మరి ఇర్మియా 9వ అధ్యాయం 23 to 24. 23, 24. I'll read out to you. Thus says the Lord, let not a wise man boast of his wisdom. మరి ఒక జ్ఞానము కలిగినట్టు ఈ జ్ఞానము నాదే అని అనుకోవద్దు. Let not the mighty man boast of his riches. మరి ఎవరైనా ఇది నా బలము అని అతిశయపడొద్దు. And verses 24 says, but let him who boast of this, that he understood and knows me. అయితే ఎవరైనా అతిశయపడితే ఇవన్నీ కూడా దేవుని నుండి నేను పొందుకున్నానని దానిని బట్టి మనము అతిశయపడాలి. So let us not boast of the things that what we have and what we are going to have, but we have to know that who is he. అయితే మనము దినమంతా కూడా మనము కలిగిన వాటి అన్నిటి ఇవన్నీ నా శక్తి, నా బలం, నా జ్ఞానముతో నేను సంపాదించుకున్నానని కాకుండా నీకు వీటన్నిటిని సమకూర్చిన దేవుని బట్టి సంతోషించాలి, అతిశయపడాలి. Jeremiah 9:24 clearly says, let him who boasts that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises loving kindness, justice and righteousness. మరి దేవుడైనటువంటి నేను నీలో మరి నీతిమంతుడిగా, ఆశీర్వదించేవాడిగా, న్యాయము తీర్చేవాడిగా ఉన్నాను అంటున్నాడు. On this earth, for I delight in those things, declares the Lord. నేను వీటిని బట్టి నేను సంతోషిస్తానంటున్నాడు. Let us be a people who will not depend on our own wisdom, as verse 23 says. మరి 23వ వచనంలో చెప్పబడినట్టు మనము మనకున్న వాటిని బట్టి, మన శక్తిని బట్టి అతిశయపడకుండా, but rather let we boast on our dependence of our Lord and Savior Jesus మరి Christ. దేవుని మీద ఆధారపడి దేవుని తట్టు చూసి ఆయనను బట్టి మనం Be అతిశయపడాలి. in understanding and knowing Jesus. మరి మనం దీనిని అర్థం చేసుకొని దేవుని గణపరచాలి. God's nature, if you know God's nature, such kind of doubts will not come into your life. నీవు నిజముగా దేవుని ఎరిగి ఉంటే ఇటువంటి అనాలోచనలు మనలో కలగవు. If I say to anybody that your mother wants you to die, will you believe that? మరి నేను వెళ్ళి ఎవరికైనా అయ్యో మీ అమ్మని నిన్ను చంపాలనుకుంటుందంటే నువ్వు నమ్ముతావా? But your father says that I want to kill my daughter. మరి ఏ తండ్రి అయినా నాకు కుమార్తెను చంపేస్తానంటాడా? That the children would say never. మరి ఆ పిల్లలు అంటారు మా అమ్మ అలా చేయదని. Why? ఎందుకు? Because she knows that my father will protect me. అయితే ఆ బిడ్డకు తెలుసు మరి తండ్రి తనను కాపాడుతాడని. My father will protect me, my mother will protect me. నా తల్లి తండ్రులు నన్ను కాపాడుతారని ఆ బిడ్డ ఎరిగి ఉన్నది. Because they know the nature of parents. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల స్వభావం ఆ బిడ్డ తెలుసుకొని ఉన్నది. But when you know the nature of Jesus, మరి దేవుని స్వభావాన్ని నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడు, the nature of Jesus is he enjoys and delights you to be happy, be disease free and live a healthy and prosperous life. మరి యేసయ్య కూడా దేవుడు కూడా నీవు సంతోషముగా, ఆరోగ్యంగా, సమాధానముగా, మంచి ఆశీర్వాదాలతో
అభివృద్ధి పొంది ఉండటం బట్టి సంతోషిస్తాడు. and prosper in your relationship with your wife, your children, your parents, your relatives. Have a sense of enjoyment and enjoy those relationships. మరి అంతేకాకుండా నీకు ఇచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులను, అక్క చెల్లెలను, బంధుమిత్రులే కాక నీకు ఇచ్చిన భార్య పిల్లలతో నువ్వు సమృద్ధి సంతోషము కలిగి ఉండాలని అనుకుంటున్నాను. Know that he is full of unmerited favor and gracious towards us in every walk of our life. దేవుడు మన పట్ల ఎంతో కృప, మరి మన జీవితం పట్ల ఒక యోచన కలిగి ఉన్నట్టు చూస్తున్నాం. Know that he executes justice over all injustice that is happening towards us. మరి మనం తప్పు చేసిన వారిని శిక్షించడము, మరి ఆయన అన్యాయస్తుడు కాడు. Know that he himself is righteous, ఆయన నీతిమంతుడు, and he clothes us with the robes of righteousness. మనము నీతి అనే వస్త్రములతో మనను కప్పి ఉన్నాడు. The more you focus on beholding Jesus in all his loveliness, అయితే మనము ఆయన యందు అంటుకట్టబడి ఆయన ప్రేమలో ఒదిగి ఉండాలి. the less you struggle to earn things by your own merit and own self efforts. నీ అంతట నీవు ఏదో పొందుకోవాలని కష్టపడితే, The more you look at him, the more you become safe for success. మరి నువ్వు ఆయన మీద ఆనుకున్నప్పుడు ఇంకా ఫలవంతమైన జీవితాన్ని జీవించగలవు. The greatest blessing is knowing that Jesus is your success. అయితే నీవు తెలుసుకోవాల్సిన మర్మం ఏంటంటే, నీవు దేవుని కలిగి ఉండడమే ఆశీర్వాదము. Knowing that Jesus is your success will make you successful, and it will be a safe success, not that the world offers you. మరి నువ్వు దేవుని యందు కలిసి ఉండడం వలన నీవు విజయవంతమైన జీవితాన్నే కాకుండా సమాధానము, సంతోషము కూడా కలిగి ఉంటావు. So you may ask me, how would I become successful? మరి నేను ఏ రీతిగా విజయంగా పొందగలను? Relationship with Lord is all you need to be successful in this life. దేవునితో సన్నిహితత కలిగి ఉండడమే విజయానికి మూలము. And the presence of Jesus will guide you, teach you, and to navigate you from different situations of life. అయితే దేవుడు నీకు తోడై ఉండి ప్రతి విధమైన కీడు, ఆపద నుండి తప్పిస్తూ నిన్ను చేయి పట్టుకొని నడిపిస్తాడు. You need his presence every day in your life. ఆయన సన్నిధి మన జీవితంలో అనుక్షణము మనకు తోడై ఉండాలి. Every day to day, if you depend on his presence, you will never lack in your resources, provisions that you need for living in this world. ప్రతి దినమును దేవుని కలిగి ఉండి ఆశీర్వదింపబడిన వాడే నీ జీవితంలో ఎటువంటి లోటు కలిగి ఉండవు. The presence of the Lord will make you a success. ఆయన నీకు తోడై ఉండడమే నీవు అభివృద్ధి కలిగిన వాడవైతే Many ఆశీర్వదింపబడిన people వాడు. don't pray and spend time in the presence of the Lord, అయితే చాలా మంది ప్రార్థించరు, దేవునితో గడపరు, but they want to be financially successful. కానీ వాళ్ళకు చాలా డబ్బులు, అంత ఆశీర్వాదాలు కావాలి. They only come to God when you are in crisis or when you are in debt. చాలా మంది డబ్బులు కావాల్సినప్పుడు, కష్టం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే యేసయ్యా అని ఏడుస్తారు. When you have that presence of Jesus, when you practice the presence of Jesus every day in your life, then you will be qualifying for success in every area of your life. ఒకవేళ నీవు దేవుని కలిగి దేవునితో నడుస్తూ ఉంటే, దేవుని ప్రేమను పొందుకొనొచ్చు, నీ జీవితంలో అభివృద్ధి కలిగి జీవిస్తావు. So with this I end my message. దీనితో నా యొక్క వాక్యాన్ని నేను బోధించడము I స్టాప్ pray చేస్తున్నాను. that God gives you success in all areas of your life. నేను కోరుకుంటున్నాను మీరందరూ కూడా ప్రభువును బట్టి అభివృద్ధి పొంది ఆశీర్వదించబడాలని. I pray that you will have a life which is devoid of sickness and infirmities. నీ జీవితంలో ఎటువంటి రుగ్మతలు లేకుండా ఆరోగ్యంగా నువ్వు జీవించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. That you will have long life, మరి నీవు చాలా కాలము జీవించాలని, to be a blessing to people around you. అనేకులకు నీవు దీవెనకరంగా మార్చబడాలని. You should not be a beggar or you should not be a borrower, but you should be in a position that you could help people. మరి మనం అడుక్కునే వారిగా కాకుండా నువ్వు ఇచ్చేవాడిగా, అనేకులకు మంచి చేసేవాడిగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. So this is my message today, that you need to have the presence of Jesus in your life to become a successful person. మరి నీవు విజయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండుట కొరకు దేవుని యొక్క సన్నిధిని నీవు And కోరుకుంటున్నావు. God is waiting for you to come to his presence and spend time in his presence and ask him for all your needs. దేవుడు అంటున్నాడు, నీవు ఆయన సన్నిధికి రా అంటున్నాడు. నీకు ఏమి కావాలో అది నేను సమకూరుస్తానని దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. And the next
message that I'm going to say that how you get things by spending time in the presence of the Lord. మరి దేవునితో కలిసి ఉండడం వలన నువ్వు ఎటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటావో వచ్చే వారం నేను చెప్తాను. Let us all rise up to our feet. మనమందరం లేచి నిల్చుందాము. Let us pray for success to come into our life. మరి కళ్ళు మూసుకొని ప్రభువా నన్ను ఆశీర్వదించమని మనం దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తాం. Let us for 2 minutes pray in spirit. మీరు ఆత్మలో దేవుని సన్నిధిలో మీ హృదయాలను కుమ్మరించుకోనండి. And whatever the needs and supply that you need and the provision that you need, this is your time. Lift your hands and ask God for supply. మరి దేవుడు మన మధ్య ఉన్నప్పుడు నీకు ఏది అక్కరగా ఉన్నది కోరుకోమంటున్నాడు. నీ రెండు చేతులు ఎత్తి నీకున్న ప్రతి అవసరతను, ఆయన నీకున్న చింతను, వేదనను ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టుకొని be conscious of the fact that God wants you to be successful. మరి దేవుడిని ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నాడని ఇది నమ్మండి. God wants you to prosper in all areas of your life. నీవు ఆత్మలో ఎదుగుచున్నట్టు అన్ని విధాలుగా ఆశీర్వదింపబడాలని కోరుతున్నాడు. I see God's presence here touching in every dry area of your life. మరి ఈ సమయంలో నేను ఎండినటువంటి మన జీవితాలలో ఆయన వెలుగు నింపుతున్నట్టు మనం చూస్తున్నాను. God is going to give financial resources to people who are present here in the name of Jesus. అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి ఆర్థికమైన వనరులు దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. From this moment God is going to bless you with good health. ఈ సమయం నుండి దేవుడు నీకు మంచి ఆరోగ్యమునిచ్చును గాక. I pray Jesus that every dry situation in your lives be fulfilled in the name of Jesus. నీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మోడుబారినటువంటి పరిస్థితి నుండి అభివృద్ధి కలిగిన జీవితం I pray that if devil has separated your family, God is going to bring them back. మరి నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో నుండి నువ్వు వేరుపడినటువంటి బంధుత్వాలను దేవుడు మరలా కలుపబోతున్నాడు. If your relationships have gone astray, God is going to join today in the name of Jesus. ఒకవేళ నీ సంబంధము సరిగా లేకుంటే మరలా తిరిగి నీ జీవితాన్ని కట్టబోతున్నాడు. God has the power to turn around in your life. దేవుడు గొప్ప కార్యములు నీ జీవితంలో చేయనై ఉన్నాడు. Get ready in the name of Jesus. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము. I pray, Father, in the name of Jesus, that you deliver each and one of us from every lack and every place of need, Lord. ప్రభువా తండ్రి అయిన దేవా యేసు నామమున ఇక్కడ చేరిన ప్రతి బిడ్డకు ఏ కొదువ, ఏ అనారోగ్యము, ఏ చింత లేకుండా ఉండాలని నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాను. Help us to fix our eyes on you for every success we crave in this world, Lord. ప్రతి విషయంలో మేము నీ తట్టు కన్నులెత్తి చూచుటకు సహాయం చేయండి. Help us to spend time in that secret place in your presence to gain every resources from you, Lord. ప్రభువా నీతో సహవాసము ఒంటరిగా మేము ప్రార్థించి మాకేది దగ్గరగా ఉన్నది అడుగుటకు I pray, Jesus, that you would protect us from every harm and danger. మరి దేవుడు నిన్ను మరి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రతి కీడు నుండి దేవుడు నిన్ను I pray, తప్పించును గాక. Jesus, that you touch each and every family that is watching live. మరి నేను దేవునికి ప్రార్థిస్తున్నాను ఎవరెవరైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నారో వారు ఆశీర్వదింపబడుదురు. I pronounce freedom from every dark, depressed thoughts, and I pronounce every sickness to die in the name of Jesus. యేసు నామమున అధికారముతో మరి మీకున్నటువంటి ఆ యొక్క ప్రతి విధమైన వ్యాధిని, లేమిని, కష్టమును, రోగమును, సాతాను క్రియలను మరి నిశ్చీవమైన తలంపుల నుండి విడుదల కలుగును గాక. Freedom in the name of Jesus. ప్రతి బంధకము తెగిపోవును గాక. Let every destructive thoughts be gone in the name of Jesus. ప్రతి విధమైన వేదనకరమైన ఆలోచనలు యేసు నామమున తొలగిపోవును. I pray for the renewal of mind. నూతన ఆత్మ, నూతన శక్తిని మాట్లాడుతున్నాను. Heal their mind, Lord, from every depression thoughts, negative వారి thoughts. తలంపులలో ఉన్న చింత, డిప్రెషన్ అంతా కూడా తొలగించుమని అడుగుతున్నాను. Let your grace flow from the top of their head to the soles of their feet. నీ కృప తల నుండి పాదముల వరకు ప్రవహించును గాక. I pray for financial breakthrough from this moment in the name of Jesus. మరి ఆర్థికకరమైన వనరులను ప్రభు వనరులు ప్రొవైడ్ చేయమని అడుగుచున్నాను. I pray for
divine appointments, divine financial resources from east, west, north, south to come to your children in the name of Jesus. వీరి పట్ల 4 దిక్కుల నుండి మరి ప్రతి విధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు వీరి చెంతకు చేరునుగా. Let there be no lack in this church in the name of ఈ Jesus. యొక్క మందిరములో ఏ కొదువ లేకుండా చేయండి. Today I declare prosperity in their life in Jesus' mighty name. ఈ దినమున నేను దేవుని నామమున గొప్ప అభివృద్ధి మాట్లాడుచున్నాను. If you all believe, then say amen. మీరు ఈ మాట నమ్మినేడు Amen. చెప్పండి. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Thank you, Jesus, for your presence, Lord. ప్రభువా, నీకు వందనాలు మా మధ్య Thank you, ఉన్నందుకు. Jesus. Thank We you, receive Jesus. all these blessings and we call it done in the name of Jesus. ఈ నామమున మేము సమస్తమును పొంది ఉన్నామని నమ్ముచున్నాము తండ్రి. Thank you, ఆమేన్. Jesus. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ and the love of God, the Father, and communion and sweet fellowship of the Holy Spirit rest, remain, and abide with us, especially each one of us who are present here and the Shekinah fellowship who has gathered here with this time, now and forevermore. Amen.